नमस्कार प्रणाम स्वागत है तमारो एक नवा विडियो में। मित्रों आजनो विडियो खूब ज समझवा अने जीवन में उतारवा लायक विडियो बनवानो छे, तो तमने विनंती है कि आ विडियो ने अंत सुधी ध्यान थी सांभळजो अने पसंद आवे तो विडियो ने लाइक शेर अने नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो। मित्रों पथारी में बेसीने भोजन करवा वाला लोको आ विडियो ध्यान थी सांभळजो, कारण के आ विडियोनी अंदर तमने ए जाणवानुं छे के पथारी पर बेसीने भोजन करवानुं परिणाम केवुं होय छे अने ए आजे आपणे आ कथाना माध्यमथी जाणवाना छीए। तो मित्रों एक वार यमराजा अने चित्रगुप्त यमलोक में बेसीने वातो करी रह्या हता। त्यारे ज चित्रगुप्त यमराज ने पूछवा लाग्या के हे यमराज, केवा मनुष्य ने संतान सुख नहीं मळतुं अने अमुक मनुष्यनुं मृत्यु शिशु अवस्था में शा माटे थाय छे, आनी पाछळ शुं रहस्य छे। त्यारे यमराज कहेवा लाग्या के हे चित्रगुप्त, आजे तमे खूब सारो प्रश्न कर्यो छे, परंतु तमारा आ प्रश्नोना उत्तर मनुष्यनी आदतों में छुपायेला होय छे। मनुष्य जेवा प्रकारनुं आचरण करे छे एने ए प्रमाणे सुख अने दुख भोगववा पड़े छे। मनुष्यनुं अकाळ मृत्यु थवानी पाछळ पण एनी आदतो ज कारणभूत होय छे। तमारा प्रश्नोना उत्तर जणावता पहेला हूँ तमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा संभळाववा मांगू छूं अने आ कथानी अंदरथी तमने तमारा बधा ज प्रश्नोना उत्तर मळी जशे। एटला माटे तमे आ कथाने ध्यानथी सांभळजो। जे कोई मनुष्य आ कथानुं श्रवण करे छे अने एनो प्रचार करे छे तेना तमाम पापो प्रभु श्री हरि विष्णु माफ करे छे। त्यारे चित्रगुप्त कहे छे, हे यमराज, तमारा मुखथी आ पवित्र कथा सांभळवानुं सौभाग्य मने प्राप्त थयुं छे, एटले हूँ आ कथाने ध्यानथी अंत सुधी अवश्य सांभळीश। त्यारबाद यमराजा कथा संभळावा लाग्या अने कहेवा लाग्या के पूर्व समयनी वात छे। मगध देश में हेमकुंडल नामना एक प्रसिद्ध सम्राट हता। एना राज्यनी अंदर अनेक नगर, वन, पर्वत तथा सरोवर हता। महाराज हेमकुंडल अत्यंत बुद्धिवान, गुणवान तथा कुशल सम्राट हता। तेना राज्य में प्रजा अत्यंत संतुष्ट हती। प्रजा ने कोई पण वस्तुनी कोई कमी नहोती। महाराज स्वयं पोतानी प्रजानुं ध्यान राखता हता। एना राज्यनी अंदर चोर लूटाराओनो कोई भय नहोतो। महाराज खूब धर्मात्मा हता। तेमणे अनेक वखत यज्ञ कर्या, दान धर्म कर्युं तथा अनेक ब्राह्मणों अने मुनिओने दान दक्षिणा आपी। तेमणे अनेक कुवाओ खोदाव्या, वाटिकाओ बनावी, वृक्षो पण रोपाव्या। आवा बधा अनेक पुण्यना कामो महाराज हेमकुंडले कर्या हता। महाराजनी पत्नीनुं नाम सुवर्णा हतुं। राणी सुवर्णा अत्यंत सुंदर, गुणवान तथा चरित्रवान हती। राणी सुवर्णा पण नित्य धर्म, कर्म तथा दान पुण्य करती हती, परंतु आटलुं बधुं करवा छतां पण महाराजने कोई संतान नहोतुं, जेनाथी महाराज अत्यंत दुखी हता। महाराजनुं दुख जोईने प्रजा पण अत्यंत दुखी रहती। एक दिवस महाराज पोताना राजमहल में बेसीने विचारी रह्या हता के मारा कया पापना कारणे मारे पुत्रहीन रहेवुं पड़े छे। मैं एवं कह्युं पाप कर्युं हशे के मने आवड़ो मोटो दंड मळी रह्यो छे। हवे मारी आ समस्यानुं समाधान केवल मुनि वशिष्ठ करी सके छे, एटला माटे हूँ एनी पासे जईने मारी समस्यानो उकेल मांगू छूं। त्यारबाद महाराज पोताना रथ में बेसीने मुनि वशिष्ठजीना आश्रमे गया। त्या मुनि वशिष्ठजीए महाराजनुं स्वागत कर्युं अने एने बेसवा माटे आसन आप्युं अने पूछ्युं के हे राजन, आजे कया कारणना लीधे तमे मारा आश्रमे आव्या छो? क्यांक तमे संन्यास तो नथी लई लीधो ने? त्यारे महाराज कहेवा लाग्या, हे मुनिवर, एवी कोई बात नहीं। आजे हूँ तमारी पासे मारी एक शंका लईने आव्यो छूं। हूँ अत्यंत दुखी छूं अने केवल तमे ज मारी आ शंकानुं समाधान करी सको छो। त्यारे मुनि वशिष्ठ कहेवा लाग्या, हे राजन,
તમારે કયા પ્રકારનું કષ્ટ છે? તમે તો આટલા મોટા રાજ્યના સમ્રાટ છો અને તમારા મનમાં જે કોઈ શંકા હોય એ તમે મને નિસંકોચ થઈને પૂછી શકો છો. હું અવશ્ય તમારી સહાયતા કરીશ. ત્યારબાદ મહારાજ હેમકુંડલ કહેવા લાગ્યા, હે મુનિવર, મારે કોઈ સંતાન નથી અને એવા કયા પાપના કારણે મારે સંતાનહીન રહેવું પડે છે અને સંતાન વગર મારું ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? મારા રાજ્યનો ઉત્તરાધિકાર કોણ બનશે? કૃપા કરીને તમે મને એ જણાવવાની કૃપા કરો. કયા કારણે હું સંતાનહીન રહી ગયો છું અને મારે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે કયા ઉપાય કરવા જોઈએ? ત્યારબાદ મુનિ વશિષ્ઠ ઠીક છે એવું કહીને પોતાની યોગ શક્તિથી મહારાજ હેમકુંડલના પૂર્વજન્મને જોવા લાગ્યા અને મહારાજને કહેવા લાગ્યા, હે રાજન, તમને આ જન્મમાં સંતાન સુખ ન મળવાનું કારણ તમારા પાછલા જન્મોમાં કરેલા પાપ છે. પાછલા જન્મમાં તમે એક શિકારી હતા અને વનમાં રહીને શિકાર કરીને તમારું ગુજરાન ચલાવતા હતા. એક દિવસ તમે વનમાં શિકાર કરવા નીકળ્યા હતા અને એ જગ્યાએ એક ગાય પોતાના વાછડુંને દૂધ પીવડાવી રહી હતી, પરંતુ તમારા દ્વારા અજાણતા જ એ ગાયને બાણ લાગ્યું અને એ ગાય ઘાયલ થઈ ગઈ અને ગાયને ઘાયલ કરવાના કારણે જ આ જન્મમાં તમને પુત્રહીન રહેવાનો શ્રાપ મળ્યો છે. આ વાત સાંભળીને મહારાજ ખૂબ દુઃખી થયા અને મુનિ વશિષ્ઠજીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, હે મુનિવર, આ પાપમાંથી મને કેવી રીતે મુક્તિ મળશે? કૃપા કરીને તમે મને આ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો ઉપાય બતાવો. ત્યારબાદ મુનિવર કહે છે, હે રાજન, આ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે તમે ગાયોની સેવા કરો. ગાયોની સેવા કરવાથી તમને મુક્તિ મળશે. ત્યારબાદ મહારાજાએ પોતાના રાજ્યમાં અનેક ગૌશાળાઓ બનાવી, અનેક બ્રાહ્મણોને ગાયોનું દાન કર્યું અને પોતાના મહેલમાં નિત્ય ગાયની સેવા કરવા લાગ્યા. મહારાજ અને મહારાણી પોતાના મહેલમાં નિત્ય ગાયની પૂજા, સેવા અને પ્રદક્ષિણા કરવા લાગ્યા તેમજ નિત્ય ગાયને ભોજન કરાવવા લાગ્યા. આવી રીતે અનેક દિવસો સુધી ગાયની સેવા કરવાના કારણે મહારાજને એક પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ, જેનાથી મહારાજ અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને એમણે આખા રાજ્યમાં ઉત્સવ મનાવ્યો. હવે મહારાજ આ બાળકને ખૂબ જ લાડ પ્રેમથી પાળવા લાગ્યા. એની દરેક ઈચ્છાઓ અને મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરવા લાગ્યા. પરંતુ થોડા દિવસો બાદ મહારાજના જીવનમાં દુઃખના વાદળ ફરીથી આવી ગયા. જ્યારે મહારાજનો આ પુત્ર 16 વર્ષનો થયો ત્યારે અચાનક એક ભયાનક રોગના કારણે પુત્રનું મૃત્યુ થયું. પુત્રના મૃત્યુથી મહારાજ શોકમાં ડૂબી ગયા અને બધું જ છોડીને વનમાં ગુરુદેવ વશિષ્ઠના આશ્રમે પહોંચી ગયા. મહારાજ આશ્રમે આવેલા જોઈને ગુરુદેવ વશિષ્ઠ પૂછવા લાગ્યા, હે રાજન, આજે કયા કારણે તમે શોકગ્રસ્ત થયા છો? ત્યારબાદ મુનિ વશિષ્ઠજીએ પોતાની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી બધું જ જોઈ લીધું અને મહારાજને એના પુત્રની અલ્પાયુમાં મૃત્યુનું કારણ બતાવવા લાગ્યા કે હે રાજન, તમને તમારા પુણ્યના કારણે પુત્રની પ્રાપ્તિ તો અવશ્ય થઈ હતી, પરંતુ તમારા પુત્રના દુર્વ્યવહારના કારણે એને અલ્પાયુમાં મૃત્યુનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કેમ કે તમારા પુત્રએ હંમેશા સ્નાન કર્યા વગર પોતાના બિસ્તર પર બેસીને ભોજન કરે છે. જે મનુષ્ય સ્નાન કર્યા વગર ભોજન કરે છે તેની આયુષ્ય ક્ષીણ થાય છે. જે મનુષ્ય બિસ્તર પર બેસીને ભોજન કરે છે એના શરીરમાં ઘણા બધા રોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને અંતમાં અકાળ મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય છે. આવા વચનો સાંભળીને મહારાજ અત્યંત દુઃખી થયા અને ત્યાં જ રહીને મુનિવરની સેવા કરવા લાગ્યા. ત્યારબાદ એમણે પોતાના ભાણેજને પોતાનું રાજકાજ સોંપી દીધું અને વનમાં બેસીને તપસ્યા કરવા લાગ્યા. યમરાજ કહે છે, હે ચિત્રગુપ્ત, દરેક મનુષ્યએ હંમેશા પોતાના 5 અંગોને સાફ કરીને જ ભોજન કરવું જોઈએ. બંને હાથ તથા બંને પગ અને પોતાના મુખને જળથી સારી રીતે સાફ કરીને ભોજન કરવું ઉચિત હોય છે.
તેનાથી મનુષ્યના શરીરથી રોગ દૂર રહે છે અને વ્યક્તિ દીર્ઘાયુ બને છે. યમરાજ કહે છે કે ભોજન શરૂ કરતા પહેલા એ ભોજન માટે ભગવાનને ધન્યવાદ આપવો જોઈએ અને સંસારના સમસ્ત પ્રાણીઓને ભોજન પ્રદાન કરવાની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. આવી રીતે અન્ન દેવતાને પ્રણામ કરીને ભોજન કરવાથી મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ નથી લાગતું. યમરાજ કહે છે કે જમીન પર બેસીને ભોજન કરવું શ્રેષ્ઠ છે. બિસ્તર પર બેસીને ભોજન કરવાથી મનુષ્યના શરીરમાં રોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને એની આયુષ્ય ઓછી થાય છે. શાસ્ત્ર કહે છે ઉંબરામાં બેસીને પણ ભોજન ન કરવું જોઈએ. યમરાજ કહે છે આ 3 પ્રકારના ભોજન કોઈ પણ મનુષ્યએ ન કરવા જોઈએ. જે ભોજન ઉપરથી કોઈ પગ રાખીને જતું રહ્યું હોય અથવા કોઈ વ્યક્તિ ભોજન ઉપરથી ટપીને ગયું હોય, આવું ભોજન ક્યારે ન કરવું જોઈએ. આવું ભોજન અશુદ્ધ થઈ જાય છે. આવું ભોજન પશુઓને ખવડાવી દેવું જોઈએ. બીજા દ્વારા ટપવામાં આવેલા ભોજન ખાવાથી મનુષ્યની આયુષ્ય ઓછી થાય છે અને એના શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. કદાચ ભોજનમાંથી વાળ નીકળે છે તો આવું ભોજન પણ ત્યાગવું જોઈએ. કદાચ ભોજનમાંથી વાળ નીકળે છે તો એ અન્ન ઈશ્વરને ક્યારે પ્રસાદના રૂપમાં ન ચડાવવું જોઈએ અને ન તો સ્વયં ખાવું જોઈએ. આવું ભોજન પ્રેતને પ્રાપ્ત થાય છે. યમરાજ કહે છે કે બીજા માટે પીરસેલું ભોજન પણ ના ખાવું જોઈએ. જે મનુષ્ય બીજાનું ભોજન છીનવીને ખાય છે અથવા તો કોઈને આપ્યા વગર જ સ્વયં ભોજનનો ઉપભોગ કરે છે, આવું કરવાથી દેવી અન્નપૂર્ણા રૂષ્ટ થાય છે. ભોજન હંમેશા બીજાને ખવડાવીને ખાવું જોઈએ. બીજાનું ભોજન ખાવાથી મનુષ્યના પુણ્ય કર્મ નષ્ટ થાય છે. શાસ્ત્રો અનુસાર દિવસના સમયે મનુષ્ય ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતા સમયે હંમેશા પોતાના મસ્તકને ઢાંકીને રાખવું જોઈએ. કોઈ પણ વૃક્ષ નીચે અથવા કૂવા પાસે તેમજ નદી કિનારે અથવા ગૌશાળા પાસે, દેવ મંદિર અથવા અગ્નિ પાસે તેમજ સ્મશાન ભૂમિ પાસે ક્યારે મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઊભા રહીને પણ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. આવું કરવાથી શરીરમાં રોગ અને વિકારનું નિર્માણ થાય છે તેમજ પૂરી રીતે નિર્વસ્ત્ર થઈને પણ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. ચાલતા ચાલતા ક્યારે પેશાબ ન કરવો જોઈએ. આવું કરવાથી જીવનમાં દુર્ભાગ્ય આવે છે. જૂતા પહેરીને અથવા છત્રી લગાવીને પણ ક્યારે મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો એ અશુભ માનવામાં આવે છે. ક્યારે પણ કોઈ સ્ત્રી ગુરુ દેવતા મંદિર તેમજ પાણી તરફ મુખ રાખીને અથવા આકાશમાં ગ્રહોને જોતા જોતા મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવો અનુચિત માનવામાં આવે છે. રાત્રિમાં ચંદ્રમા અને અગ્નિ તરફ જોઈને પણ મળમૂત્રનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. આવું કરવાથી જીવનમાં દુઃખ અને સંકટ આવે છે. મળમૂત્રનો ત્યાગ કર્યા બાદ એ ભાગને સ્વચ્છ કરવો જોઈએ તથા પોતાના હાથોને પણ જળથી શુદ્ધ કરવા જોઈએ. મળમૂત્રનો ત્યાગ કર્યા બાદ કોઈ પણ દિવાલ પર હાથ સાફ ન કરવા જોઈએ. આવું કરવાથી પશુના રૂપમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. મળમૂત્રનો ત્યાગ કર્યા બાદ એને સારી રીતે ઢાંકી દેવું જોઈએ અને એના પર માટી નાખી દેવી જોઈએ, જેનાથી કોઈ પશુ એને ખાય નહીં. યમરાજ કહે છે કે મનુષ્યએ ક્યારે નિર્વસ્ત્ર થઈને સ્નાન ન કરવું જોઈએ. આવું કરવાથી પિતૃદેવ રૂષ્ટ થાય છે. પિતૃદેવ રૂષ્ટ થયા બાદ મનુષ્ય પોતાનું બધું જ ખોઈ બેસે છે. આવી રીતે યમરાજાએ ચિત્રગુપ્તને મનુષ્યના આચાર વિચાર તથા સારી અને ખરાબ આદતો વિશે મહત્વપૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું છે અને આ જ્ઞાન અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ વાર્તા પસંદ આવી હશે અને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને નવા હો તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.